अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, हर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा। अज़ल न तरबद हर दम दरब द इलम पशमार, विद तकरार पढ़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। द हिजरान दे यार न लरम ताकत नूर। बाबा से मुबारक चिबकम द हिजरान पोरज़ो के अशार और द विसाल के बो दागे नगर तसरफ तो पेश कोम। द हिजरान द यारा न लरम ताकत नूर, चगमाज रत प्रे नग दे यौ सात नूर। और जबस्ता दीदन कड़म उस्ताद मख पशमा पचश्मान की मिनिश्त बसीरत नूर। और बेलदे चिता तख्कुल दिल बरवायम, बेलदे चिता तख्कुल दिल बरवायम, न लरम अस्ता हुजूर की लियाकत नूर। और यौ रते दिस्ताद मिनी न हराम वी, यौ रते दिस्ताद मिनी न हराम वी, कमे पाती भी पजल की मोहब्बत नूर। यौ रते दिस्ताद मिनी न हराम वी, कमे पाती भी पजल की मोहब्बत नूर। और द मोहम्मद अमीन दिल बर रब द पारा, उस व ख़त्म कर दौरान द फिराकत नूर। और बिया कल द हुजूर अलैहि सलाम मुबारक दीदन नसीब कीगी। आवाशा के सादिक पखल स्तर गुबान ने दोण जहान द सरदार दीदार कई नबिया से फरमाई, यौ शैदा दिलबर त उकतल पमिने, यौ शैदा दिलबर त उकतल पमिने, नुश्विल अस्तर गोई जारी द जड़गी बिने। और पजड़ा के लशौ कदा वे नाकड़ा, दिल रुबा अजब लायक द आफरीने। पजड़ा के लशौ कदा वे नाकड़ा, दिल रुबा अजब लायक द आफरीने। द मखनूर दिल आसमान पुरतकीगी, पदे सौशु पैदा कप ज़मीने। द मखनूर दिल आसमान पुरतकीगी, पदे सौशु पैदा कप ज़मीने। डेर मखुना स्ता द मख पनूर रोखांदी, अजीबा हसीन मलीह और नाज़नीने। डेर मखुना स्ता द मख पनूर रोखांदी, अजीबा हसीन मलीह और नाज़नीने। और दा बुलबुल दे च पगुल वयल द नासकड़ी क कवि नात ख्वानी मोहम्मद अमीनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से शौक़ व मोहब्बत से दुरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी
يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو همزولو رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو دواړو جهانو د سردار آقای نامدار خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو. الحمدلله. ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نه مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه. اللہ کریم جل جلالہ په آیات کریمه کې په دنیا کې مونږ او تاسو ته د دوستۍ د ورورولۍ د نسبت او د تعلق یو معیار ښیي. د هر انسان په خپل ژوند کې دا خو یو تمنا وي چې زه دنیا کې وخت تېرومه نو زما د په دې دنیا کې یاران دوستان وي د هغوی سره د ملګرتیا وي مونږ د یو بل په کار راځو سخت وي تکلیف وي راحت وي سختم په دوستانو باندې اسانیږي او خوشحالیم په دوستانو باندې یو په دوه کېږي. نو د هر انسان دا تمنا وي چې زه د نسبت او تعلق د دوستۍ جوړ کړم. الله کریم جل جلاله مونږ ته په دغه آیات کریمه کې یو معیار ښیي چې دوستی حقه دوستی پکار ده چې کومه دوستی په محشر کې پکار راشي په قیامت کې پکار راشي په قبر کې پکار راشي او د انسان په هغه ځای کې پکار راشي چې چېرته بل سم پکار نه راځي. یعنې چې خپلې رشتې ټولې پکار نه راځي مگر څه رشتې چې دي هغه دنیا کې هم پکارېږي هغه په آخرت کې هم پکارېږي. هغې کې یو رشته چې دا هغه د الله کریم جل جلاله د اولیاءو سره د دوستانو سره د صالحینو سره د صدیقینو سره دا هغه رشته ده چې دا انسان ته په دنیا کې هم فایده ورکوي او دا انسان ته په آخرت کې هم فایده ورکوي. دنیا کې فایده دا ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک چې کوم دی یو مثال ذکر کوي او دا د کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک دا هغه زبان مبارک تاثیر دی او د هغې مبارک علم دی چې الله جل جلاله ورکړی او چې په څو الفاظو کې هغې مبارک یو څومره لوی مفهوم او معنی چې دا په هغې کې راګیره کړه او ټولې دنیا یې تاسو ته یو قسم لا د نجات هغه لارو ښودله. حضور فرمائی د نیک صحبت مثال د اولیاء سره د ناست مثال د الله والو سره د ناست مثال داسې دی لکه یو انسان چې د عطار په دکان کې کینی. عطار پیژنئ عطرونو خرڅولو والا نو چې کله دی د عطار خواله لاړ شي نه اما ان یحذیکا یا خو به داسې وي چې د عطار به تاله عطر درکړي ته کینې ورسره نو طالب عطر در کی چې دا عطر واخلا او دا زما د طرف نه ستا ته تحفه شوه او ګفټ شو. او یا به داسې وي که هغه دله در نه کي و اما ان تبتع منه یا به داسې وي چې ته به د هغه نه هغه عطر واخلې په بیه باندې پیسو باندې او ته به مال عطر راکړه نو هغه سره خو بل څه نه ملاویږي عطر ملاویږي. نو ستا طلب وي ته شوقي وي د عطرو چې زما دماغ په هغې باندې خوشبویه شي نو تا چې کوم دی طلب وکړه نو هغه سره وهم عطر هغه دله عطر درکړه او په هغې باندې ته چې کوم دی بیا څه شوې په هغه خوشبویه باندې ستا دماغ معطر شو. او که داسې هم نه وي نو بیا به داسې وي چې و اما ان تجد منه ریحا طیبة یا به داسې وي چې تا له در نه کي یا ته یې وانخلې نو کم از کم چې څومره وخت د عطرونو والا په دکان کې ناست دی نو دومره وخت به ستا په هغې عطرونو باندې دماغ معطر شي. یعنی دا درېیمه خو چېرته تلې نه ده دا خبره. بعضې وخت کې انسان وي او یاره زه
ناخلما داغه ذوق نی نو چې څومره وخت که ذوق نم وي داغستو خو چې بیا هم څومره وخت ناس وي نو دومره ټیم الله کریم جل جلاله د عطر په دکان کې خاصیت د ښودلې دی چې څومره وخت د ناستې وي نو د دې عطر هغه خوشبویانې په ده باندې محسوسیږي. نو گویا کہ مثال کریم آقا مبارک ورک او موت ته پکې یو ډېر لوی الله کریم جل جلاله په دې کې سکه خودل په دې کې موږ او تاسو ته د هدایت د دنیا او د آخرت ته کامیابی یو داسې اسرار او رموز موږ او تاسو ته راغونډ کړل چې انسان په دې کې شروع وي او په دې باندې عمل وکړي دغه به دنیا هم ښه وي دغه به آخرت هم ښه وي. د نیکانو دربار ته رالې د صالحانو په صحبت کې کېناستې یا خو هغه د الله ولی دی او هغه چې کوم دی محسوسه کړه چې دې سړي ته ضرورت دی هغه تعالی چې کوم دی د خپل دربار دغه دربار خصوصیت دی چې الله د دغه دربار نه ډېرو خلکو ته چې مشکلات وي تکلیفونه وي هغه اسانوي. الله د دغه دربار نه د ډېرو بد عملو ته نیک عمل نصیب کوي او ډېرو بې ګیرو ته ګیرې نصیب کوي ډېرو بې ذکرو ته ذکر نصیب کوي او ډېر شقي او بدبخته چې دی د هغې ته د نیکبختۍ او د سعادت برخې او حصې ورکوي. او دا الله کریم جل جلاله د اولیاءو د خپل نیکانو صالحانو په دربار کې دا خصوصیت ښودلې دی نو چې یاد ته راشي نو هغه چې کوم دی د خپل ځانه څه درکړي تعالی هغې برخې درکړي تعالی چې کوم دی د صحبت چې د هغه کم اثر دی هغه الله کریم جل جلاله په تا باندې وکړي او د هغه ستا هغه بدعملي په نیکعملۍ باندې بدل شي ستا هغه شقاوت په سعادت باندې بدل شي. او یا داسې وي چې ته طلب کې ته لټون کې ته ګرځې چې چېرته به ما ته داسې څوک ملو شي چې ما د الله او د هغه د رسول د رضا طرف ته راولي ما ته کوڅه او لاره د مدینې منورې د جانان د وطن وښایي او ما ته د خپل محبوب علیه السلام د عشق او د محبت سبق زما په زړه کې کیدي د هغې عزت او ناموس جذبه په دې باندې زما سینه معمور کی نو تا خپله باندې د هغې څه کو یو طلب کو لټون دې کو نو چې کله دې طلب او لټون کو نو هغه طلب او هغه لټون د وجې نه تا چې کوم دی وی چې قربان زه خو دې دپاره راغلی ما چې الله زما دنیا ښایسته کړي الله پاک زما د زړه دنیا بدله کړي هغه الله پاک بیا دا طاقت ورکړی دی چې د هغه په یو نظر باندې رب لا یزال د زړونو دنیا بدلوي. نو یا دغه شوه او که دا دواړه نشي دې کې یو خامخا وي خو که بالفرض دواړه نشي نه ته څه واخلې نه هغه څه درکړي نو چې څومره وخت تا د دې ولی کامل په صحبت کې تیر کو دومره وخت چې کم دی هغه ته د ګناهونو نه هم چې کم دی محفوظ وي او د هغې په محفل کې ذکر کېده د هغې محفل کې نزول چې کم دی د رحمتونو د الله فرښتې راتلې او یو د رحمتونو نزول شروع چې څومره وخت هلته ناستې وې ته بیا هم بې برخې نه روځې ته ځان سره خامخا څه برخه او حصه خامخا وړې. او د بد صحبت مثال حضور فرمایي دا د لوهار د بټۍ په شانته دی لوهار بټۍ به لکړي هغې ته اور چې کم دی کولو وي او هغه اور ته بیا پکې لګېدلې وي او د هغې نه دا سپرغۍ اوچتېږي. حضور فرمایي چې یا خو به داسې یې چې ستا جامې به وسیځي چې ته دلته راشې او کښېنې ته ځان ډېر زیات هم راغونډ کړې چېرته خو به یو سپرغۍ راوچته شي ستا جامو باندې به هغه سپرغۍ پرېوځي ستا جامې به په هغې باندې سوری شي. که ته ډېر پهلوان او ته د دې جامو ډېر زیات هم حفاظت وکړې او ته وایې چې نه زما جامې دا زه د دې سپرغو نه بچ کولی شم نو بیا د یوې خبرې نه خو ځان نشي بچ کولی چې د هغې بټۍ کومه بدبویي ده هغه خو د خامخا په دماغ باندې لګي. یو انسان ډېر زیات هم وایي زه ځمه د بدو صحبت ته زه ځمه د چرسیانو صحبت ته زه ځمه چې کوم دی د نشیانو صحبت ته خو زه نشه نه کومه. ناول خو تاسو ته پته را صحبت چې دی دا ډېر تیز اثر لري سوال نه پیدا کیږي چې انسان چې کوم دی یو صحبت کې ناسته پاسته کوي او هغه بیا د هغې نه ځان بچ کړي صحبت ډېر زیات سریع او تیز اثر لري. نو یا خو داسې دا چې په دویمه ورځ تا هم نشه شروع کړه په درېیمه ورځ تا نشه شروع کړه په څلورمه ورځ یو ورځ دې ځان بچ کړه 2 ورځې دې ځان بچ کړه آخر دا چې رو که نه دا یوم نی نو کم از کم د هغې په هغه صحبت کې چې کوم نحوست دی چې کله لګیا دي دغه چې کم دی څه کوي غیبتونه کوي چغلخورۍ کوي او بدعملۍ کوي نو د هغې د صحبت هغه اثر نه بیا انسان نشي بچ کېدی چې هلته کې نه نزول د رحمتونو شته نه هلته اطمینان او سکون شته نه هلته د الله جل جلاله رحمت شته که ته د هر څه نه ځان بچ کې د دې نحوست نه ځان نشي بچ کولی دا به خامخا په تا پورې نخلي.
ذکر حضور فرمائی چې الاخلاء یومئذ رب العزال فرمائی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین چې په هغه ورځ باندې چې دا دوستان بم ډیر زیات داسې وي چې یو به د بل دشمن وي په دنیا کې هغه دوستی ابه داسې وي او بیا حضور مبارک د دې صورت هم بیانوي چې صورت به داسې وي چې دی به هلته بیا دا دواړه لاسونه داسې وروړي او وایي به چې یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا چې هی کاش الله فرمایي چې دی به څوکي دی به په اکه ورځ باندې بیا چې کم دی څوکي دی به په هغه ورځ باندې بیا هغه لاسونه مروړي او دی به وایي چې هی کاش چې زما د فلانی سره دوستی نه وي هی کاش چې زما د فلانی سره چې کم دی څه نه وي ناسته پاسته نه وي نو په دکه ورځ باندې چې کله د بیا د لاسونو مروړلو وختي الله کریم نن مونږ له مقرره کړې ده چې مونږ او تاسو ته د تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکزونه راکړي دي نو مقرره کړی دا او دا عزتمندو چې کلم د مدینه منورې د جانان وصال شو دا غي نه پس د کریم آقا مبارک د صحابه دور شو او بیا چې کم دی د فتنو سر اوچت کړه د هر طرف نه بیا رو تابعین او تبع تابعین سمره چې زمانہ لري کېدا نو دومره چې کم دی په خلکو کې چون کې د صحبت بیا اثر د حضور د نگاه ناز بیا اثر هغه دومره اثر چې دومره انسان زهد او تقوا حصول دومره د زړه صفائی دا په سونو کالو مجاهدو ریاضتونو باندې نشي کوله کم بچ د مدینه منورې جانان په یو نظر باندې د خپل صحابي کوله نه دومره برکتونه نه دومره اجرونه نه دومره چې کم دی څه عظمت دا انسان په مجاهدو تکلیفونو نشي حاصلولی کم بچ په یو نظر د حضور صحابو ته د مدینه منورې جانان مبارک ورکاو زکه عزتمندو اخو صحابو هغه خود به په یو نظر د حضور هغه حاصل کړل چې هغه بچا نشو حاصلولې رستو زمانہ دا سراله ضرور هغه د صحبت سلسله ختم شوي ضرورت د خبرو محسوس شو چې دغه امت د پاره با قاعده باندې یو داسې فیلډ پکار دی یو داسې محکمه پکار دا او یو داسې مدرسه پکار دا چې پاغي کې د دې د باطن صفائی کیږي پاغي کې د دوی چې کم دی د ظاهر سره سره باطن خسته کیږي او پاغي کې د الله دوستان داسې وي چې الله پاک د اغي اغا خبره نه غورځي الله باندې ګران وي ځکه چې دا حدیث د مدینه منورې د جانان مبارک کریم آقا مبارک میں فرمائی کہ یذهب الصالحون الاول فالاول اول بچ کم دے اللہ پاک برورو دا صالحین دا نیکان دا برورو دا دی دنیا نا اچتیگی دین برورو دا دنیا چکم دے سکیگی خالقیگی مکمل طور باندے با سپاتشی و تبقى حفالتن کا حفالت الشعیر او التمر بیا بچ کم دے سپاتشی رستبا یو ردی پاتشی یو چاند پاتشی څنګه چې انسان سو کی کجور سمې راغونډي کی او د کجورو اغا اخیرنه اغا چاند شانت پاتشی او یا چې کم دې سکی دور بش اڑ چاند کید اغینا چاند پاتشی حضور فرمائی دا سم سم خلق با اللہ پاک اچت کی دا سم سم خلق با اللہ کریم جل جلالہ خپل ځان ته راو بلی او یا وخت به داسې راشي چې بالکل ردی به پاتې شي چاند به پاتې شي نو څه چل به وشي لا یبالیهم الله بالا دا خبره چې کوم دی ډېر عجیبه ده چې بیا به الله پاک فرمایي حضور فرمایي چې بیا به الله پاک د دغه خلقو څه پروا نه ساتي لا یبالیهم الله بالا بیا به الله د خلقو څه پروا نه ساتي یو ټیم داسې مو چې په مخ د ځمکه به داسې مخلوق ګرځېده
چې دا غیب الله پروا ساتله. زما کریم آقا مبارک د ماشوموالي په عمر کې بیت الله شریف ترازی حضرت چې کوم دی د کریم آقا مبارک تر ابو طالب صاحب اگر راضی او حضور مبارک ته فرمایي چې ته صرف راشه او د خلکو د باران ضرورت دی، قحط سالی ده، د ماشوموالي په عمر کې دی، د کعبه مبارک سره ودرئ چې د چا به الله دومره پروا ساتله چې خپل لاسونه مبارک پورته کوي. حضور علیه السلام په ماشوموالي عمر کې شین اسمان دی، وریځ نوم نشان هم نشته، د حضور لاسونه پورته کېدل دي چې د هر طرف نه وریځې راخورې شو، د خیر او د رحمت باران شروع. هغه وخت دی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی، الله هم پروا ساتي، د ځمکې ټول مخلوقات هم پروا ساتي چې څه خبره وکړي هغه ډایرکټ چې کوم دی د هغه رایې د عرش سره چې کوم دی برابرېږي، هغې باندې الله کریم جل جلاله آیاتونه نازلوي چې سرای پیش کی هغه د مسلمانانو د پاره د ټول ژوند د پاره دستور جوړیږي، او چې ځمکې باندې خپل قدم مبارک چې کوم دی راکاږي، ځمکه په خپل ځای باندې ساکنه ودرېږي، چې نیر ته حکم وکړي سره خپله رقه ورته ولیږي چې الله پروا ساتي، بیا به مخلوق هم ټول پروا ساتي، چې الله خاطر کوي بیا مخلوق هم ټول خاطر کوي. دریای نیل ته صرف رقه لیږي او په هغې رقه او خط باندې د دریای نیل ولاړې اوبه د حضرت عمر فاروق صاحب په رقه باندې روانېږي. دا عزتمندو بیا څه کېږي، بیا الله هم پروا ساتي. خو چې کله یو وخت داسې راشي چې هغې کې لا یبالیهم الله بالا، حضرت رابعه بصریه روانه د حج لا په لاره کې چې کوم دی څه بیمار شو، اوښې سم دمو ناڅاپه بیمار شو، را پرېوته او مړ شو. چې مړ شو نو دې مبارک ډایرکټ داسې بره وکتل او یا الله ډېر لوی ذات دی، خپل در ته مېلمانه هم راوغواړې او بیا داسې په نیمه کې پرېږدې. دې مبارک کې لا خپله جمله پوره کړې نه وه، لا خپله جمله یې د خپل زبان نه پوره کړې نه وه چې په هغې مړ شوي اوښ کې الله کریم جل جلاله بیا ساه راوسته او بیا اوښ چې کوم دی نیغ ولاړ. دا عزتمندو څه دي، الله پروا ساتي. په مخ د ځمکه به داسې مخلوق و چې د هغې په خاطر به الله پاک په دې مخلوق باندې هم کرم کو. الله کریم جل جلاله ته به یو خبر وکړه، خدای دا کار داسې وکړه، لوقسم علی الله لابر، الله به خامخا هغه کار بیا هغسې کو. خو چې یو ټیم داسې راشي نو بیا محبوب فرمایي چې بیا به الله پروا نه ساتي. الله کریم دې موږ د داسې ټیم نه وساتي چې په دنیا کې څوک هم داسې نه چې بیا دا الله کریم د هغې پروا چې د ټول مخلوق نه ساتي، نو بیا موږ چرته یو. الله دې زموږ د نیکانو دوستانو سره مینه نصیب کی. نو باقاعده طور باندې د خانقاهونو د تصوف سلوک د علم و عرفان د مرکزونو په دې کې چې کوم دی څه شروع شوه، د باطن د صفایه د پاره یو باقاعده طور باندې یو سلسله شروع شوه. اولیاء در ته به خلق راتلل، د هغې په در کې به چې کوم دی د تصوف او د سلوک د علم و عرفان د حضور د عشق او د وفا او د محبت درس حاصلو، او بیا به هغې چې کوم دی تلل داسې داسې ځایونو ته چې هلته به خلک ناخبر او هغه سلسله به هغې مخکې چلوله. دا چې مونږه مختلف سلسلې وینو بس دا ټول د دغه خدمت نوم دی. د تصوف څوک بل څه ته وایي نو دا خبره غلطه ده، تصوف د حضور د دین د خدمت نوم دی. اگر چې په هره جامه کې 2 نمبري 3 نمبري وي، خو د هغې مطلب دا نه وي چې جماعت چا د الله د ذکر د پاره او د منځ د پاره استعمال نه کړه نو جماعت دا تعمیر چې دی یا د جماعت چې دی نو دا بد شو. اوس به خلک جماعتونو پسې خبرې کوي، نه چې جماعت چا غلط استعمال کړه نو دا د دغه خلکو کار دی، ورنه جماعت د الله د عبادت ځای دی. همدارنګه عزتمندو چې که چرته د الله والو د تصوف سلوک د مرکزونو نه د خانقاهونو نه چا چې کم دی د سپو او د چرګانو د جګړو ځای جوړ کړه نو دا د اولیاءو د خانقاهونو د تصوف د سلوک د دې مرکزونو پورې خبرې نه دي چې ته به وایې نه بس په دې کې څه دي، دا خو داسې دي، دا د خلق نه اهله دي، دا دغه خلق ټیک نه دي. ورنه دا ځای نه هغه ځای نه و چې همیشه د پاره د اسلام بیرغ د دغسې ځایونو نه اوچت شوی دی. زه تاسو ته وښم اوس هم په دې ساعت باندې دلته چې کوم جومات و په دې ځای باندې چې کوم زوړ د باباجي صاحب مبارک جومات و د مجاهد اعظم حضرت سیدنا فضل واحد باباجی المعروف حاجی صاحب تورنګزی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف چې نن هم د دې حاجي صاحب تورنګزو نوم چې دی دا د مغرب په ایوانونو کې او د انګلینډ په
په تاریخ والا ځایونو کې لګېدلې دی او د تصویر یې لګولې دی چې دا اکه شخصیت دی چې د په یوازې او په تن تنها باندې موږ له شکست راکړی دی. دا هغه شخصیت دی. نن هم خلک لاړ شي د دې مبارکو تصویر هلته نن هم لګېدلې دی چې دا هغه شخصیت دی چې په خپل ایماني غیرت او ایماني جذبې باندې اکه د 1929 او د هغې نه مخکې ما هغه ورځ کتاب کې کتل باقاعده طور باندې د انګریز د طرف نه د انګریز حکومتو د هغې نه وړاندې په دې ځای باندې باباجي صاحب باندې چې کوم دی مختلف دفات لګېدلي دي او بیا په هغې کې چې کوم دی چې دی هجرت کړی دی نو په هغې کې باقاعده دا ویلي دي چې د ده دا جومات او د ده دا خانقاه او دا ځایونه دا چې کوم دی په ده باندې بند دي دلته باقاعده بیان لګېدلی و. هغه وخت نه انګریزانو ولې ځکه که د انګریز خلاف جهادونه دي او پاکستان نه چا انګریزان اوښکلي دي او هغه په تیښته باندې مجبور کړي دي نو د هغې هیډ کوارټر چې و د هغې دپاره مشاورت به چې کېده او د هغې دپاره د مجاهدینو تشکیلات به چې کېدل هغه د دې مجاهد اعظم حضرت فضل واحد باباجي صاحب المعروف حاجي صاحب تورنګزی هغه مبارک شخصیتو او اکثر شورا اکثر مجاهدینو غونډه به د دې ځای نه کېده او د دې ځای نه به د دغې تحریک صرف د پاکستان نه خود باباجي صاحب په وخت کې خو بیا د کشمیر تحریکو باقاعده چې کوم دی اجتماعګانې به کېدې سماهي ششماهي سالانه هغې کې به باقاعده رپورټ پیش کېده او د دې ځای نه به چې کوم دی که د کشمیر جهاد او که د پاکستان کې د نظام مصطفی تحریک و هغه الله کریم جل جلاله الحمدلله د دې ځای نه د هغې آغاز کړی دی. خو زه درته د انګریزانو خلاف هغه تحریک یادوم چې کوم د حاجي صاحب تورنګزو مبارک و هغه هم که آغاز شوی دی او که شروع د هغې شوې ده هغه هم د دې ځای نه شوې ده. گویا که زمونږ اسلاف صرف داسې نه و زمونږ مشران صرف داسې نه و چې دا نن خلکو د دې جامع نوم و شرمو څوک د چرسو په پیری باندې څوک د ډمو د ښځو په پیری باندې څوک چې کوم دی په بلمازۍ باندې او څوک هغه د تصوف سلوک او د هغې د یو اسرار او د رموزو کې د یو تار نم نه دي خبر نه علوم ظاهره شته نه علوم باطنه شته چې د مریدانو نه تپوسو کې مونځ زمونږ چې کوم دی صاحب چې دی د زړه سجدې لګوي او دا مونځ چې دی نو دی په فلانی ځای کې کوي دا داسې کوي چې وی ګورې نو صرف چرسونه او پوډرونه دي هلته بل هیڅ سیزم نشته. دقسې خلکو دا جامه بدنام کړه. دقسې خلکو که مزاراتو ته لاړ شي د ښځو او د سړو خلط ولط یو عجیبه سسټم دی هلته چې وګورې بربند خلک ناستې دي دا پلانې بابا د 20 کالو نه د جامې نه دي اچولې ونو د 20 کالو نه جامې نه دي اچولې نو دام ته شریعت ګڼې دام ته طریقت ګڼې څه چلو شو عزتمندو داسې خلک راغلل او هغې چې کوم دی څه خلک ناستې دي او هغې په مختلفو حربو باندې د خلکو جیبونو نه د پیسو د ویستو دپاره او څه چې کوم دی بس یو ډېر عجیبه حالت دی نور تاسو ته پته ده. عاشق صادق به چې داسې وخت کې کتل نو په خپل دیوان کې د دغې تذکره کړې ده چې داسې حال ته به کتل چې دا مشرانو اسلاف و جهادونو کې وخت تیر کړی د وخت چې کوم دی لوی لوی اولیاء شخصیات به مگر بچی نن سپي چې کوم دی جنګی پاک کا ځای کې کتابونه والا ټول لري کړي دي خرڅ کړي دي هلته لګیا دي سپي جنګی هلته لګیا دي د اسونو د ډانسونو مقابلې شروع دي هلته لګیا دي ډولکي والی کېږي نو چې داسې وخت ته به باباجي مبارک کتل نو فرمایل به هی افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت ځای په ځای پیرانو جوړ کړل دکانونه خرڅوي په مریدانو عبادت چې تپوس ته نه د پیر د صفت وکړې د لنګر به کړي شروع درته صفت او په جهان کې نه لنګر هسې کمال شو چې په هر کمال یې وکړو فوقیت هیڅ پختنه د باطن د صفایۍ نشته هیڅ پختنه چې ستا باطن څنګه دی بس شروع چې تپوس ته وکړې څنګه چل دی لنګر پکې ډېر زیات ښایسته دی د لنګر به کړي شروع درته صفت او د یو پیر مرید بل پیر ته سپک وایي د یو پیر مرید بل پیر ته سپک وایي وایي ختم زمونږ په پیر شو غوثیت او که تپوس ته نه د شرع د مسلې وکړې نو صاحب بکړي ښکاره درته دهشت مریدان به وایي پاسه بیا دبا د صاحب په مخ کې مکړه مقالت چرته ته چرته پوښتنه د صاحب نه ای کمبخته ستا د څومره حیثیت که په بخ یې زورور ته نه به پاسې یعنې نه به شي روغ ته نه اوچت نو بیا باباجي مبارک په دې جامه کې چې کوم اصل خلق دي بیا د هغې ذکر کوي څوک دا ونه وایي چې ګوندې دا باباجي مبارک په خپله باندې
الحمدلله د دغه جامع او د دغه نامې یو داسې پهلوانو چې د دې په ما زمونږ د عثمان زو احمد علی جان مولوی صاحب وفات شوی دی، هغه به وی یو شعر به وی او هغه شعر به دا وی چې تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستلم خوند کوي او توره په لاس کې په میدان کې ودرېدلم خوند کوي. چې د تسبیح وخت به بل عابد او زاهد به نه بل نو، چې د تسبیح ټایم به بابا جی مبارک چې کم دی شپه ورځې به الله جل جلاله ته بیا ولاړو، خو چې کله به د تورې ټایم شو په میدان کې د وتو ټایم به شو نو بیا به په میدان باندې غازی بل نو، بیا به د ناکي غرونه اوس هم په هغې باندې ګواه دي چې دی مجاهد اعظم په یو ټایم باندې یعنی په یوه ورځ باندې 900 انګریزان په یو ورځ باندې مرداران کړي دي. یا به په میدان کې فرمایل کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک، کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک، او دشمن د دین لره ورځي لکه زمری په میدان، تیغ او تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري څوک، او شمع د دین د محمد رسول الله بلله لکه پتنګ پرې ستی کیږي چې ایمان لري څوک. او دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا په دې وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک. محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلې ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک. بیا به عزتمندو سو بیا به میدان کې ولاړو، بیا به میدان کې وو نو فرمای پیر هغه دی چې په شرع مستقیم وی خبر په معرفت او حقیقت د اسلام نه قربانېده د پیشوي، د اسلام نه قربانېده د پیشوي، د حضرت د شریعت ګټي عزت، د حضرت د شریعت ګټي عزت هغه سو خلق هم نن په جهان شته دی، سو کسان الله ورکړي د عزت که نو مخلم نو خلق بوي چې طرفدار دی او زما غرض خو دی نیک نصیحت شته دی، ننم شته الله والا عزت ورکړي دی، الله والا مرتبه ورکړي دا، الله کریم جل جلاله والا مقام ورکړي دی، مگر په جنگلو پورې فرق دی. په هر جامه کې 3 نمبري 4 نمبري شته، هر یو انسان با ځان د سے جوړ کړی وی. بابا جی مبارک فرمایي چې رهبر پیژنه د یار محمد امینه چې په زړه د عشق خامار خوړلې نوي، چې په زړه د عشق خامار خوړلې نوي د هغه په دیندارۍ نشي غلط، چې په زړه د عشق خامار خوړلې نوي د هغه په دیندارۍ نشي غلط، او رهبر پیژنه د یار محمد امینه د هر چا په رهبرۍ نشي غلط. الله کریم جل جلاله دې بده فتنه دور کې د دې فساد په دور کې زمونږ استاد سو د سم خلکو سره نسبت نصیب کی، کوم چې د خپل وخت ورنه تاریخ وګوره امداولیاو د خپل وخت عظیم مجاهدین مو عاشقان مو عالمان مو د تصوف او سلوک یو داسې عجیبه چینه د دینو روانه وي چې انسان په تور زړه لاړ الته نو چې کم دې سو په پاک زړه باندې واپس راته. الله کریم دې وکي چې زمونږ نن نسبت د الله او د رسول د پاره او د دین اسلام د الای کلمت الله د بقا د دین اسلام د بقا او د الای کلمت الله د پاره د دغه خلکو ملګرتیا الله پاک زموږ نصیب کی. او کم خلک چې موږ د دین نه لري کوي، کم خلک چې موږ د حضور د عشق او وفا نه لري کوي، کم خلک چې موږ د جهاد فی سبیل الله نه لري کوي، کم خلک چې موږ د دین اسلام باندې د منګولو لګولو نه او هغه موږ روټه پسې هغه موږ چې کم دی د دنیا مال او متاع پسې زموږ ټول جون لګای، بل څه مقصد یې نوي. پاکستان او یا کال وشو نظام مصطفی د پاره جوړ شوی دی، مگر قوم او یا کال وشو چې صرف پروټه پسې لګولې دي، صرف پروټه پسې لګولې دي. کشمیریان مظلومان مسلمانان لاړ سلورنی میاشتې وشوې د ظلم او جبر په دغه کې بندي مجال شتا د وزیر اعظم نواخلا تر د لاندې پورې چې څوک طاقت والا دي، چا سره غوري شاهین ابدالي دی، چا سره خالد او زرار ټانک دی، او چا سره دغه میزایل دي چې دا غي د نوم نم هندو یریږي اکا چې کم دې سدي باوجود د هغه اعلان لګیا دي چې نه جهاد کو نه جهاد د پاره سو پریدو، نه چې د جهاد خبره سو کین او هغه د ملک وفادار جوړې دي شي او نه هغه د کشمیریان وفادار جوړې دي شي. مې حل را طبيعت تو خایا موږ د اسلام تاریخ ګورو، د اسلام تاریخ کې دا دی چې بغیر د جهاد نه مسلې نه دي حل شوه، نه دي حل شوه بغیر د جهاد نه. که حل کې دي نظامات جانان مبارک بنفس نفیس پخپل لاس مبارک کی اویش زل تور پلاس میدان تندر آوات. که حل کے دے 74 پیرے بزما جانان مبارک خپل صحابہ
خپل صحابه به میدان د جهاد ته نه لیږل، هغوی له به یې توره په لاس چې کم دی هغوی له به ورته به ویلو چې دا مسلې به موږ حل کوو همداسې. د حضور نه زیات مدبر بل څوک و، د حضور نه زیات حکمت والا بل څوک و، د حضور نه زیات پوهې بل څوک په دنیا کې هېڅ څوک هم نه و. په دې وجه باندې عزتمندو یاد ساتئ دا قوم غلط طرف ته ولګو، صرف د دې دپاره چې دې قوم نه غیرت ایمانی حمیت او غیرت ختم شي او دا د غلطو نو زمونږ او تاسو یارې دوستۍ د داسې پاټو سره د داسې خلکو سره شوې چې هغوی مونږ ته صرف دنیا وښودله او دنیا پسې مړانده ځکه کړو چې مقصد مو پرېښوده. دا به اسلام لغاړه ورکړې وې نو اسلام بیا دومره طاقتور دی چې د کیسر او کسرا خزانې د صحابو قدمونو له بیا راوستې وې. نن چې تا مغرب ته ځان چې کم دی وسپاره نو حالت دا شو چې کم زمونږ او ستاسو مخې ته دی. الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو په دې لږ ژوندون کې د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام د دین په نره باندې خدمت نصیب کړي. ډېر درود د مدینې په نازولي په لکونو د خاوند د تل تر تلي او د عزت نشان کوم ځای ته شو پورته چې عرش عظیم خپو لاندې سملي. جبرائیل غوندې هم دم وهلی نشي، له هیبته یې په تالو خبرې بخلي چې په خپله پرې مولا وایي درود خلقه چا به ویني دلي هسې ښکلي او د صاحب د درګدا محمد امین دی ځکه دغسې باریکې نښې ولي.